ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қурбонали Сатторов. имрӯз дар шаҳри Душанбе иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид ки дар кори он Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти онро ба муносибати интихоб ва таъин шуданашон табрик гуфта, барои амалӣ кардани салоҳиятҳои пурмасъулияташон ба онҳо барору комёбӣ орзу намуданд. 11 апрел иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид ки дар кори он Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум таҳти раисии калонсолтарин узви Маҷлиси Миллӣ Низом Қосим оғоз гардид. пас аз иҷрои муқаррароти расмии ифтитоҳи иҷлосия ва интихоби мақомоти кории он, нахуст интихоботи роҳбарияти Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. аъзои Маҷлиси Миллӣ тариқи овоздиҳии пинҳонӣ номзадии муҳтарам Рустами Эмомалиро ба вазифаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдорӣ намуданд. раиси интихобшудаи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ҳозирин сухан гуфта барои садоқат ба давлат ва мардуми Тоҷикистон савганд ёд намуданд. сипас кори иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум таҳти раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ идома ёфт. дар идомаи иҷлосия муовини якум ва муовини раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуданд ва онҳо низ дар навбати худ дар назди ҳозирин сухан гуфта савганди садоқат ёд намуданд. сипас дар иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан гуфта оид ба муҳимтарин паҳлӯҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, пешгирии ҳама гуна таҳдиду хатарҳои замони муосир ва дигар самтҳои ҳаёти ҷомеа андешаронӣ намуданд. муҳтарам аъзои Маҷлиси Миллӣ, ҳамаи шуморо ба муносибати интихоб ва таъин шуданатон ба узвияти Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик гуфта ба шумо дар амалӣ намудани салоҳиятҳои пурмасъулиятатон барору комёбӣ орзу менамоям. ҳамчунин Рустами Эмомалиро ба муносибати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода ва Мирзо Набот Алишер Худойбердӣ ба ҳайси муовини аввал ва муовини раиси Маҷлиси Миллӣ интихоб шуданашон табрик мегӯям ва ба онҳо низ барори кор мехоҳам. Маҷлиси Миллӣ ба сифати мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузори кишвар бо истифода аз салоҳияти конститутсионии худ қонунҳои қабулгардидаи Маҷлиси намояндагонро баррасӣ менамояд. дар раванди ташкили мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ва воҳидҳои маъмурии ҳудудии давлат иштирок мекунад ва дар рушди низоми ҳуқуқии мамлакат, таҳкими давлат ва қонуният саҳми назаррас мегзорад. аъзои Маҷлиси Миллӣ даъвати нав шахсиятҳои шинохташуда бо нуфуз
صاحب دانش و تجربه کافی و فرهنگ بلند سیاسی می باشند. با اطمینان می توان گفت که آنها نیروی ذهنی، تجربه و ملکه خود را در جریان قبول قانون‌های مکمل و باصفت، تحکیم نظام دولتداری و رشد جامعه مورد استفاده قرار می‌دهند. بخصوص می‌خواهم تاکید سازم که اعضای مجلس ملی با استفاده از وکالت‌های کیسانی خود همچون سوبیکت‌های تشبث قانونگذاری باید به تهیه قانون‌ها دقت مخصوص ظاهر نمایند، چون که اکثریت شما در منطقه‌ها کار و فعالیت دارید و این تجربه را برای تکمیل قانون‌ها باید استفاده برید. بنابراین با در نظر داشت تأمین هدف‌های رشد دراز مدت و بلند برداشتن نیک و احوال خلق باید قانون‌های تهیه کرده شوند که برای تحکیم استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، رشد استوار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز هم بهتر گردانیدن وضع ساحه‌های معارف، تندرستی، آبادانی دهات، استفاده ثمرناک و سرفکارانه زمین و دیگر بایگاری‌های طبیعی روانه شده باشد. با این مقصد اعضای مجلس ملی با دیگر سوبیکت‌های حقوق تشبث قانونگذاری از جمله وکیلان مجلس نمایندگان و مقامات تطبیق کننده حقوق، مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و متخصصان و کارشناسان باید همکاری نزدیک و دائمی داشته باشند، زیرا قانون‌های مکمل و جوابگوی و منفعت‌های جامعه و دولت تنها در نتیجه همکاری تهیه کرده می‌شوند. قانون‌ها همچنین باید با در نظر داشته استراتژی و برنامه‌ها و هدف‌های استراتژی کشور، همکاری‌ها با دیگر دولت‌ها، جامعه جهانی و تحکیم زمینه‌های رشد جامعه شهروندی تهیه کرده شد. محترم اعضای مجلس ملی، عملی نمودن معیارهای کنستیتوسیون و قانون‌ها، حفظ اساس‌های انسانی، تحکیم پایه‌های استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، تأمین نمودن رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم مسئله‌های محوری سیاست دولت تاجیکستان میباشد. با تطبیق این سیاست ما دولت و جامعه را به سمت رشد استوار و با نظام روانه کرده به دستاوردهای نظررس سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نائل گردیدیم. من اندیشه‌های خود را دایر به دستاوردهای سالهای آخر و راه‌های پیشرفت آینده کشور در پیام سال گذشته اظهار نموده برای رسیدن به هدف‌های نوبتی در نزد همه شاخه‌های حاکمیت دولتی از جمله حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها، مقامات محلی حاکمیت دولتی، برابران تشکیلات و مؤسسه‌ها وظیفه‌های مشخص داشت. باید ذکر نمود که در نتیجه عملی گردانی سیاست سازنده ما توانستیم که تا امروز ده‌ها کنسپسیا و استراتژی و برنامه‌های دولتی را قبول و راه اندازی کرده رشد استوار اقتصادی را تأمین نماییم و کشور را از تأثیر منفی بحران‌های مالیوی و اقتصادی جهانی و دیگر ظهورات نامطلوب داخل و بیرونی امین نگاه داریم. از جمله در دایره عملی سازی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030
барномаю нақшаҳои мушаххаси рушди соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ, инчунин барномаҳои рушди вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат татбиқ шуда истодаанд. дар ин ҷода ба аъзои маҷлиси миллӣ, хусусан раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат зарур аст ки ҷиҳати татбиқи саривақтии дурнамо ва барномаҳои миёнамуҳлати рушд, саноатикунонӣ бо суръати мамлакат, иқтисоди сабз, рақамикунонии иқтисодӣ миллӣ ва соҳаҳои мухталифи он, гузариши пурра ба ҳукумати электронӣ ва пардохтҳои ғайринақдӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намоянд. раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат вазифа доранд ки масъалаҳои боз ҳам баландбардоштани сифат ва шароити зиндагии аҳолии кишвар, ноилшавӣ ба рушди бемайлони иқтисоди миллӣ, гузариш ба модели иқтисодӣ ба саноат асосёфта, тақвияти ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ, таъмини шаффофият ва пешгирии омилҳои номатлуб дар ҷомеаро дар маркази фаъолияти худ қарор диҳад. ҳамчунин ҷиҳати амалисозии ҳамаҷонибаи сиёсати иқтисодиву иҷтимоии давлат ва ҳукумати кишвар мунтазам чораҷӯй намоянд. дар робита ба ин хотирнишон менамоям ки барои ноил шудан ба дастовардҳои бештар ва расидан ба ҳадафҳои гузошта шуда, илова ба тадбирҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ, ҳарчи бештар таҳкиму тақвият додани заминаҳои ҳуқуқӣ зарур мебошад. зеро муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла муносибатҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангӣ бо меъёри қонунҳо танзим карда мешаванд. аз ин рӯ аъзои маҷлиси миллиро зарур аст ки ҳангоми таҳия ва ҷонибдории қонунҳо заминаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва самаранокии онҳоро дар рушди минтақаҳо, шаҳру ноҳияҳо, шаҳраку деҳот ва беҳдошти зиндагии мардум ҳаматарафа омӯзанд ва дар ин раванд зарурат, аҳамият ва амалишаванда будани онҳоро низ аз мадди назар дур насозанд. нақши аъзои маҷлиси миллӣ ҳамчунин дар иҷрои қонунҳо низ бояд муассир бошад, зеро аксари шумо дар мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ кор мекунед ва тибқи конститутсия вазифадор ҳастед ки иҷрои меъёрҳои конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар маҳал таъмин намоед. ҳар яки шумо раҳбари ин ё он сохтору мақомоти давлатӣ мебошед. аз ин лиҳоз шумо ба масъалаҳои зикр гардида бояд аҳамияти аввалин дараҷа дода ба вазифаҳои хизматии худ бо масъулияти баланд муносибат намоед. бовар карда шуморо таъин кардан ё интихоб шудан, масъулияти шуморо дар назди мардум давлати Тоҷикистон дучанд мегардонад. аз ҳама лиҳоз пеш аз ҳама поквиҷдонии худатон. намунаи ибрати дигарон буданд. боз ҳам ободу зебо гардонидани давлати Тоҷикистон. агар поквиҷдонона боз ҳам хубтар меҳнат кунем, давлатамон ҳар чӣ зудтар ҳамон қадар ободу зебо мешавад. ҳамон қадар дар арсаи байналмилалӣ об рӯи мартабааш баланд мегардад. ҳоло дар инҷа баромадкунандагон дар бораи кору фаъолияти раиси маҷлиси миллӣ Рустами Эмомалӣ гап задед. накун дар инҷа охирон депутат раиси шаҳри Истаравшан якта ба якта номбар кардӣ.
چه انشاءات ساخته است. بعد از نو انتخاب شدن باید 2 برابر این زیادتر انشاءات و آبادانی پایتخت باید بیشتر گردد. این زمان گذشته برای پایتخت کردن با 100 سالهای دیگر زحمت کشیدند. کمونیکاسیا تنها کمونیکاسیای پایتخت مملکت به سطح استانداردهای بین‌المللی گرداندن این 10 سالها زحمت و مبلغ را طلب میکنه. دیگه در این کار رهبران ولایت‌ها، شهرنایات، ساختار و مقامات‌ها باید از این کار یکی که ما هراس نداشته باشیم. دویمش که کار نوشتگی در دنیا نیست. تکیه به صاحب کارا در یک جایگی می شود هر یک گوشه کنار مملکت را آباد کرده، تازه آزاده کرده. مخصوصا من در جلسه آخری حکومت سپارش دادم با در نظر داشت قبول قانون نو درباره استفاده قوه برق و با در نظر داشت اوضاع جامعه جهانی ما هیچی را پیشگویی کرده نمیتوانیم. یگان سیاستمدار پگاه چی واقعه را میدید. برای همینم از حال و احوال هر یک عائله در آمده هم قانون را شناس میکنید، امضا میکنید، هم نزد حولیگی را میبینید، هم جای اقامت را میبینید، جای زیستشان را میبینید، خانه کاشانه شان را میبینید، هم سپارش میتید خانه و در خودش به ترتیب در آورد. همین طور محل دهاتی خودش، شهرکی خودش، ناحیه خودش تازه و آزاده کرده میتونیم. این مبلغ زیاد در کار نیست. این آداب است، مدنیت است. این یک چیزی معمولی باید باشد. در فرهنگ ما همین طور است. من به همه همین باید نگاه کرده. آنهایی که با طریق انتخابات شدن، آنهایی که من تعیین کردم، آنهایی که امروز ما را آزادگی دادن به حیث معاون اولی رئیس مجلس، معاون رئیس یا که وکیل مجلس ملی، این باعث افتخار است. این بازپس گرداندن در کار با مردم. وظیفه من از رهبر دولت سرکار پرزیدنت تا همه خدمتچیان دولتی این خدمت به خلق کردن است. از این لحاظ شما با مسائل ذکر گردیده باید اهمیت اولین درجه داده به وظیفه‌های خدمتی خود با مسئولیت بلند مناسبت نمایید. عضو مجلس ملی بودن شما چه از جانب وکیلان خلق انتخاب شده باشد و چه از طرف رهبر دولت تعیین گردیده باشد باعث افتخار است و هر یک شما را وظیفه‌دار می‌سازد که به خلق و دولت تاجیکستان صادقانه و صافدلانه خدمت کنید. محترم اعضای مجلس ملی، امروز وضع جامعه جهانی بسیار مرکب و پیچیده و دشوار و خطرزا گردیده است. مشکلات گلوبالی و مخالفت‌های گیاه‌سیاسی از جمله مبارزه دولت‌های ابرقدرت برای از نو تقسیم کردن دنیا، ثروت‌های طبیعی، مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد و در نتیجه خلل‌دار گردیدن ترتیبات جهانی و مناسبت‌های بین‌المللی می‌توانند به اهل بشر و خصوصاً برای دولت‌های خرد بر رو به انکشاف پیامدهای ناخوش و خطرناک به بار آورد. علاوه بر این عملهای تروریستی و اکستریمیستی در منطقه‌های مختلف سیاره تا را بیشتر دامن گسترده امنیت و آرامی و ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها را خلل‌دار کرده ایستادند. من اندیشه‌های خود را دایر به این مشکلات از منبرهای بلند جهانی و چاره‌بینی‌های سطحی گوناگون بارها بیان کردم و جامعه جهانی را با کوشش‌های مشترک برای مقاومت به این خطرها دعوت نمودم. تحلیل روندهای معاصر جهان نشان می‌دهد که چنین وضعیت منبع نیز ادامه پیدا می‌کند و حتی شدیدتر می‌گردد. وضع به عمل آمده ما را وظیفه‌دار می‌سازد که
باز هم سرجم و متحد باشیم. زیرکی سیاسی را از دست ندهیم. صادقانه و صافدلانه و پاک وجدانانه زحمت کشیم. دولت، ملت و وطن عزیز خود را صدقاً دوست داریم. برای پایداری دولت داری ملی، حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی تمام این چهارها را عملی نماییم. با در نظر داشتی خطرهای گلوبالی ذکر شده و جهت پیشگیری کردن تأثیر منفی آنها، ما باید فعالیت خود را بیش از پیش گسترش دهیم. همیشه با مردم باشیم. تمام ساختار و مقامات، نیازهای جامعه شهروندی و اهل جامعه را به این سمت سفربر سازیم. هر یکی ما در کدام وظیفه‌ای که خدمت نکنیم، در نوبت اول باید اراده مستحکم داشته باشیم و همچون شهروند تاجیکستان صاحب اختیار به وطن، ملت و دولت خود صادق باشیم. تأکید می‌نمایم که در این جهت وکیلان پارلمان از جمله اعضای مجلس ملی باید پیش‌صف و نمونه باشند. شما باید در خاطر داشته باشید که اجرای وظیفه‌های گذاشته شده پیش از همه از شما وابسته است. محترم اعضای مجلس ملی، خاطر نشان می‌نمایم که برای نائل شدن به مقصدهای گذاشته شده ما را ضرور است که هدف‌های استراتژی ملی از جمله نائل شوی پوره و استقلال انرژتیکی، حفظ امنیت آذوقه‌واری، صنعت کنونی با ثروت کشور و تأمین شغل پرمسئول را عملی نماییم. در این مسئله نقش شما اعضای مجلس ملی که وظیفه‌های مسئول را در معلا به دوش دارید باید نظر از باشد. در این جهت خصوصا رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه دارند فعالیت ثمرناک را راه اندازی نموده با مردم، علاخصوص با صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه همکاری‌های سودمند داشته باشند. تشبس‌های سازنده صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را همه جانبه دستگیری و صف صاحبکاران را در محل‌ها هرچی بیشتر گردانند. باید تاکید کرد که صنعت کنونی با ثروت کشور عاملی مهم تامین کننده رشد استوار اقتصادیات به حساب می رود. تنها در سال 2024 در کشور 740 کارگاه و کارخانه‌های نوی 3 ساله با 20,000 جای نوی کاری تشکیل کرده شدند. تنها یک شهر دوشنبه از لحاظ استحصال محصولات صنعتی 3.5 برابر شده است. دیروز ما یک چند تا کارخانه‌های صنعتی، کارکرد طلا و کارخانه‌های تریکاتاژ 400 جای کار، آینده 1000 جای کار میشه. در ولایت‌ها امکانیت هست کارخانه خردی 3 ساله مردم را با جای کار تامین کرده مانده کار. ولی سرعت رشد میان سالانه ساحه در 5 سال آخر 15% تامین کرده شد که برای نائل شدن به هدف صنعت کنونی با سرعت کشور ناکفایه می باشد. از این لحاظ با استفاده از همه امکانیت‌ها رشد ساحه‌های مختلف صنعت از جمله صنعت معدن، سبک و خوراکواری را تامین نموده به این وسیله تشکیل کارخانه‌های نوی 3 ساله، حل مسائل تأسیس جاهای نوی کاری و افزایش دادن صادرات مال و محصولات تیار وطنی با ارزش بلند علاوه شده راه اندازی کرده شود. همزمان با این در شرایط بسیار مرکب جهان امروزه و مشکلات گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم، خصوصا کم‌آبی و خشکسالی‌های پیهم، بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان و تأثیر منفی عامل‌های ذکر گردیده و بازار استعمالی ضرور است که تمام امکانات‌های موجوده برای
رشد ساحه کشاورزی سفربر کرده شود. با در نظر داشت افزایش اهالی مملکت، برنامه‌های رشد بخش‌های گوناگون ساحه کشاورزی خصوصاً از خودکنی زمین‌های نوی کشاورزی باید تهیه و تطبیق کرده شود. برای ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین، بهتر گردانیدن ساحه‌های تخمی پروری، نیال پروری، زاد پروری و تامین نمودن رشد اینواتسیونی ساحه باید چاره‌های سریعتی عملی کرده شود. ما باید مدنیت زمینداری را با طور قطعی بلند برداریم. از ذخیره‌های فراوان طبیعی کشور، مخصوصاً آب و زمین از جمله زمین‌های پرزیدنتی و نزد حولگی ثمرناک استفاده برده، از زمین‌های آبی گرفتن 3-4 حاصل را وسیع جاری کنیم و در هر یک عائله تشکیل کردن ذخیره 2 ساله مواد غذایی را نظارت نماییم. محترم اعضای مجلس ملی، حالا تاجیکستان در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار دارد. ما باید این جشن تاریخی را در سطح بلند و با اجرای نقشه‌های پیش‌بینی گردیده تجلیل نماییم. با اجرای این نقشه‌ها ما به دستاوردهای بزرگ نائل می‌گردیم که برای آینده کشورمان بهبودی زندگی خلقمان و حل بسیار مسئله و مشکلات داخلی کشورمان مهم و ضرور می‌باشد. ضرور است که کارهای آبادانی از هر یک عائله سر کرده تا دهات دوردست‌ترین وسعت داده اجرای سپارش‌های داده شده از جمله دایر به بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی در مهلت مقرر گردیده تأمین کرده شد. اینچنین با استفاده صرفه‌کارانه برق، کم کردن تلفات آن، جمع‌آوری مبلغی برای استفاده شده و پیشگیری همه گونه ظهورات نامطلوب در این جاده از جمله توسط قبول قانون نو درباره انرژتیک دقت اولین درجه داده شود. قانون را هر یک عائله امضا کرده میگیرید، شناس میکنید میگیرید. هر یک عائله باید من نفهمیدم، من ندانستم نشود. در این سمت اعضای مجلس ملی که راهبران ولایت‌ها، شهر نویا و دیگر ساختار و مقامات دولتی می باشند، جهت عملی سازی سیاست دولت و حکومت باید صادقانه خدمت نمایند. اینچنین با مقصد وسعت بیشتری کارهای سازندگی بنیادکاری و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، همکاری مجلس ملی با طبقه‌های مختلف جامعه، های سیاسی و نهادهای جامعه شهروندی باید باز هم توسعه بخشیده شود. نقش مجلس ملی در تحکیم استقلال دولتی، صلح و ثبات، وحدت و یگانگی، قانونیت و ترتیبات، یعنی ولایت قانون، پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و رشد نظام حقوقی کشور نظررس می‌باشد. باور دارم که هیئت نوی مجلس ملی با استفاده از دانش و تجربه خود در این سمت کوشش بیشتر انجام می‌دهد. در این جهت اعضای مجلس ملی خصوصاً رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، راهبران دیگر ساختار و مؤسسه‌ها با در نظر داشت مسائل موجوده جهت حل آنها و دیگر مشکلات زندگی مردم باید فعالانه تلاش نمایند. اعضای مجلس ملی آنهایی که راهبری ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را به ذمه دارند برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن تاجیکستان عزیزمان باید سهمگزار و تشبثکار باشد. باور دارم که شما و اعضای مجلس ملی صلاحیت و وکالت، دانش و مهارت و سعی و تلاش خود را در راه عملی نمودن هدف‌های عالی دولتمان روانه می‌سازید. در تحکیم پایه‌های دولت صاحب استقلالمان، پیشرفت و آبادی وطن عزیزمان و به سطح شایسته رسانیدن زندگی مردم
شریف تاجیکستان حصه از آن بگذارید. رهبریت نوی مجلس ملی، رئیس و معاونان او که از جانب اعضای مجلس ملی انتخاب گردیدند در این جهت مسئولیت نهایت مهم دارند و وظیفه دارند که در کارهای سازندگی و بنیادکاری مخصوصاً در آباد و زیبا گردانیدن پایتخت مملکت شهر دوشنبه پیشرفت و تشبثکار باشند. بار دیگر خاطررسان می‌سازم که شما باید پیش از همه در اجرای وظیفه‌های خدمتی خود نمونه عبرت باشید. در این راه پرشرف به هر یک شما برای کامیابی آرزو می‌نمایم. پس از سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان، اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به کار خود ادامه بخشید. پس از تنفس تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم کار خود را ادامه داد. مسئله های دیگری روزنامه اجلاسیه انتخاب رئیسان کمیته ها و راهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حساب اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان طبق ترتیب مقرر گردیده پیشنهاد و انتخاب گردیدند که در این خصوص قرارهای دخلدار قبول گردید. اعضای مجلس ملی با ترتیب مقرر گردیده روزنامه ایلوگی اجلاسی یکم مجلس ملی دعوت هفتم را در رابطه با بررسی یک قطار قانون‌های از جانب مجلس نمایندگان قبول گردیده، از جمله سندهای قانونگذاری که جهت پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و پرداختن مبلغ آن تهیه و قبول گردیده‌اند تصدیق نمودند. ضمن محاکمه مسئله‌های روزنامه اجلاسیه، رئیسان کمیته‌های مجلس ملی عاید به تأمین اساسهای کنستیتوسیونی، حقوق و آزادی‌های انسان، شهروند و قانونیت و عاید به اقتصادیات و کمیونیکاسیا معروضه کرده خلاصه‌های کمیته‌های صحوی را نسبت به قانون‌های بررسی شونده ابراز داشتند. پس از محاکمه همه‌جانبه اعضای مجلس ملی، قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، کودکس انداز جمهوری تاجیکستان، کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه جانبداری کرده شدند. با همین کار اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به آخر رسید. امروز در مشقگاه نظامی حرب میدان گارنیزون ختلان دوره نهایی مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه با استفاده آویاسیون جنگی، تانک و توپ و با جلب جزء اتوم‌های پیاده نظامی مسلح و مجهز با سلاح و مهمات مختلف حربی دو دولت جنبست و نتیجه گیری کرده شد. وابسته به سطح برگزاری این آزمایش مشترک حربی، همکسبانمان از مرکز مطبوعات و اطلاعات وزارت مدافع مملکت گزارش تهیه نمودند. با مقصد جنبست و نتیجه گیری نمودن مرحله پنجم یا خود دوره نهایی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی، وزیر مدافع مملکت هیئت فرماندهی حوزه مرکزی حربی قواهای مسلح فدراسیون روسیه، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی 25 شهر و نواحی گارنیزون ختلان، راهبران ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق این منطقه و دیگر شخصان رسمی به مشق‌های حرب میدان آمدند. عملیات مشترک جزء تام‌های قواهای مسلح تاجیکستان و فدراسیون روسیه از روی موضوع پیشگیری نمودن عبور غیرقانونی مرز در موضع‌های استراتژی، تارمار کردن دشمنان شرطی در بنا انشاءات مهمی دولتی، دستگیر و بی‌ضرر نمودن افراد سرحدشکن را در شرایط دشت و صحرا، محله‌های اهالی نشین و راه‌های دشوارگذر کوهستان حدود جمهوری در بر می‌گرفت.
طبق مطلبی به مشق‌های مشترک پیش بینی شده، اشتراکچیان آن عنصرهای ضد تروریستی را از روی سفربر نمودن و اداره کردن قشون‌ها هنگام هجوم ناگهانی، تقویت بخشیدن هماهنگی نیروها ضمن عبور غیرقانونی مرزهای دولتی و با استفاده تمام راه و اصولها ایستادگری نمودن و مبارزه بردن را بر ضد تروریسم بین المللی و دیگر ظهورات نامطلوب عملاً کارکرد و تحریزی نمودند. با مقصدی در سطح بلند اجرا نمودن وظیفه‌های جنگی در این رزمایش مشترک عملیاتی استراتژی تعدادی معین شده خدمتچیان حربی قواهای مسلح تاجیکستان و روسیه جلب گردیده، همزمان مقدار زیادی تکنیک‌های زیرپوش جنگی و مخصوص واسطه‌های گوناگون ارتلری، سلاح و مهمات مختلف حاضر زمان حربی، آویاسیون جنگی و نقلیاتی از جمله چرخبال‌های می-8 می-24 هواپیماهای بمب انداز خیرکننده، تکنیک‌های اتومبیلی و دیگر لوازمات مخصوصی نظامی در مشق‌های حرب میدان علیه دشمنان احتمالی استفاده شدند. ضمن جنبستی دوری نهایی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی، وزیر مدافع کشور هیئت فرماندهی حوزه مرکزی حربی قوه‌های مسلح فدراسیون روسیه و دیگر شخصان رسمی در نزد هیئت اشتراکچیان تمرین‌های وسیع نظامی برآمد کرده، وابسته به توجه دائمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت تحکیم صلح و ثبات مملکت، امنیت دولت و ملت، سیاست دفاعی کشور، تهدید خطرهای احتمالی، از دست ندادن هوشیاری و زیرکی، صیقل مهارت کسبی و آماده باشی دائمی جنگی و بهر باز هم بلند برداشتن اقتدار مدافعی مملکت ابراز اندیشه نمودند. همزمان آید به همکاری‌های متقابلا سودمند نظامی تاجیکستان و روسیه در سمت پیوسته تشکیل و براه ماندن تمرین‌های وسیع نظامی و سهمگذاری در مبارزه مشترک ضد تروریستی اظهار قناعتمندی کردند. بعد از تقدیم مدال و افتخارنامه ها و دیگر تحفه های خاطروی به اشتراکچیان فعال این چاره‌بینی حربی، گذشت نظامی هیئت شخصی یا خود جزو تام‌های در این رزمایش شرکت کننده دایر شد که آن انجام بخش دور جنبستی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی در گارنیزون ختلان گردید. امروز در کمیته مرکزی اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان کورسی بازآموزی مسئولین تبلیغاتی کمیته های اجرایی در شهر و ناحیه‌های جمهوری انجام یافت. با انجام کورس رهبریت حزب به شنوندگان سرتیفیکات سپردند. نخست شنوندگان کورس بازآموزی از سرخانه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان دیدن نمودند که در آن نمونه تاریخی نیاگان تاجیکستان شوروی اجلاسیه تقدیرساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، نیروگاه آبی راغون، تشبس‌های جهانی پیشوای ملت و دیگر معلومات و نوگانی‌های تاجیکستان محفوظ شدند. سپس معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نعمتزاده ملکشاه ضمن صحبت با اشتراکچیان کورس از لحظه‌های فرح بخش در تاریخ حزب، افتتاح بینای مأموری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یادآور شده، تاکید داشت که این اقدام برای ما مسئولین بهر تطبیق هدف‌های اصلی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از جمله تحکیم اساس‌های دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی، اجتماعی و یگانه، اینچنین اقتصادیات استوار که به بهبودی جامعه نگرانیده شده است، زمینه‌های مساعد فراهم می‌آورد. ذکر گردید که طی سال‌های اخیر با دستور رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای فعالیت پرثمر کمیته‌های اجرایی حزب امکانیت مساعد فراهم آورده شده است. امروز قریب تمام کمیته‌های اجرایی در شهر و ناحیه‌های کشور بیناهای مأموری خود را بنیاد و با تجهیزات زمانوی مجهز گردانیدند. تذکر داده شد که محض فعالیت آگاهانه و مقصدناک و علمی و منطقاً اساسناک ثمره دلخواه به بار می‌آورد. ذکر رفت که کورس آموزشی برای مسئولان تبلیغاتی کمیته‌های اجرایی
سرخونه‌های حزب در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها جهت درک و فهمش مسائل سیاسی، بهتر نمودن فعالیت گوناگون سمت حزبی و دریافت راه و واسطه‌های بهتری آن و تبلیغ غایه‌های هدفمندانه و سازنده حزب مساعدت خواهد نمود. همزمان به اشتراکیان کورس در وضعیت تنتنوی سرتیفیکات سپرده شد. امروز در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جلسه یکمی هیئت کمیسیای آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در سال 2025 برگزار شد. جلسه تحت رئیس کمیسیای آزمون معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری جریان گرفت. در کار جلسه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری رهبریت وزارت معارف و علم اعضای کمیسیای آزمون نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های کشور سرداران و مدیران ریاست و شعبه‌های معارف و دیگر مسئولان به طریق حضوری و مجازی اشتراک نمودند. نخست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان اشتراکچیان را با روزنامه جلسه شناس نموده ابراز داشت که آزمون جمهوری علم فروغ معرفت به واسطه تحت نظارت و سرپرستی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردیده با مقصد رشد تفکری تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژیا، توسعه اختراع‌کاری و نوآوری، پیوند علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان، ماجسترانتان و دکترانتان از روی اختصاص پیشده، خادمان علمی و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی، همچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت‌ها برگزار می شود. برگزاری آزمون مذکور طی سال‌های 2021-2024 نشان داد که میان جوانان و نورسان کشور توجه به آموزش علم‌های ریاضی دقیق و طبیعی به مراتب زیاد گردیده برای دریافت و تربیت نمودن متخصصان بلند اختصاصی سمت‌های مهندسی و تکنیکی زمینه گردیده است. جهت باز هم تکمیل و تحکیم بخشیدن روند برگزاری آزمون و هوسمندسازی بیشتر اشتراکچیان در سال 2025 در آزمون نامیناسیای نو، ذهن صنعی و برنامه‌سازی نیز اضافه کرده شده. شماره جایها برای غالبان در دور جمهوری از 132 به 156 رسانیده شد. همزمان با دستور به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حجم مبلغ مکافات برای همه غالبان آزمون 2 برابر زیاد کرده شده. برای آزمون از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 9,220,000 سومانی جدا کرده شد. تاکید کرد معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مسئولین مؤسسه وظیفه‌دار کرده شدند که نسبت به اجرای طلبات نظامنامه آزمون چاره‌های ضروری اندیشیده با مقصد جلب وسیع خوانندگان، دانشجویان، ماجسترانتان، اسپیرانتان، دکترانتان از روی اختصاص پیشده، عنوانجویان، خادمان علمی، آموزگاران و نمایندگان کسب و کار گوناگون که با آموزش فن‌های ریاضی دقیق، طبیعی و برنامه‌سازی همچنین به اختراع‌کاری و نوآوری شوق و رغبت زیاد دارند. طریق وسایل اخباری عامه، روزنامه و مجله و شبکه‌های اجتماعی مؤسسه ترغیبات و تشویقات را به راه مانند. پیشنهاد گردید که دور یکم آزمون ماه جاری در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، علمی و دیگر تشکیلات‌ها برگزار کرده شود. قید کردن به مورد است که آزمون امساله از 8 نامیناسی‌ها عبارت است: متماتیکا، فیزیکا و استرونومیا، شیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، ذهن صنعی و برنامه‌سازی، اختراع‌کاری و نوآوری. در آخر هیئت جلسه آزمون قرارهای داخلدار جهت برگزاری دور اول آن و اندیشیدن چاره‌های ضروری قبول نمود. تنتنه‌های نوروزی بین المللی نه تنها در تاجیکستان بلکه در سراسر جهان ادامه دارد. از جمله در نمایندگی‌های دیپلماتی تاجیکستان در دولت‌های استرالیا و آذربایجان جشن نوروز نیکپای با شهامت جشن گرفته شد. دستاندرکاران این اقدام‌ها توانستند با اجرای سنت‌های خاص به نوروز ملت تاجیک را در سطح بین المللی شایسته معرفی سازند. سنه 8 اپریل سال 2025 با اشتراک نمایندگی‌های دیپلماتی کشورهای حوزه نوروز در شهر وین پایتخت جمهوری استرالیا جشن بین المللی نوروز با شکوه و شهامت خاصه برگزار شد. جمهوری تاجیکستان در این چاره‌بینی با شکوه با تشبث و شرکت فعال حضور نظررس داشت. در جریان تجلیل نوروز هر یک کشور گوشه فرهنگی خود را تشکیل نموده عنعنه و رسم و
آیین‌های ملی را به نمایش گذاشت. گوشه فرهنگی جمهوری تاجیکستان با خوراک و شیرینی‌های سنتی نوروزی، آرایش هفت سین و هفت شین، نمونه‌های هنرهای دستی مردمی از جمله سوزنی و گلدوزی و استفاده عنصرهای رنگارنگ فرهنگی ملی دقت مخصوص مهمانان را به خود جلب کرد. علاوه بر این هموطنان مقیم استرالیا با اجرای سرود و رقص‌های عنعنوی تاجیکی فضای جشن را ایدانه و بالیده گردانیدند. قبلا 2 اپریل سال 2025 در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر وینا نیز نوروز همچون جشن بین المللی تاجیکان تجلیل گردید. در این همایش نیز تاجیکستان در قطار تشبسکاران و اشتراکچیان فعال قرار داشت. نمایندگی دیپلماتیک کشورمان در استرالیا با آماده‌سازی گوشه فرهنگی مکمل عبارت از غذاهای ملی، شیرینی‌های نوروزی، هفت سین و هفت شین و هنرهای مردمی سیمای فرهنگی تاجیکستان را در سطح بلند معرفی نمودند. چهاربینی‌های مذکور با حضور نمایندگان سازمان‌های بین المللی، وزارت و اداره‌های استرالیا، کورپوس دیپلماتی مقیم وینا و جمعیت شهروندی مملکت‌های گوناگون برگزار شده به احیای ارزش‌های فرهنگی نوروز و گسترش معرفی تمدن تاجیکان در عرصه بین المللی مساعدت نمودند. با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان در شهر باکو جشن بین‌المللی نوروز با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده شد. در تجلیل نوروز نمایندگان وزارت و اداره‌های کشور اقامت، سازمان‌های بین‌المللی و هیئت دیپلماتی مقیم آذربایجان، دانشجویان و شهروندان تاجیکستان که در آذربایجان کار و فعالیت می‌نمایند اشتراک نمودند. در بزمگاه گوشه جمهوری تاجیکستان با خوراک و شیرینی‌های لذیذ نوروزی از جمله هفت سین و هفت شین، هنرهای دستی قدیمی مردمی از قبیل سوزنی و گلدوزی آماده گردید. علاوه بر این هموطنان مقیم آذربایجان با رقص و موسیقی ادامه تاجیکی طبع حاضرین را بالیده گردانیدند. حاضرین را به این مناسبت سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در آذربایجان الهام عبدالرحمن تبریک نموده اظهار داشت که امسال به روز بین‌المللی نوروز اعلام گردیدن 21 مارس از جانب سازمان ملل متحد 15 سال سپری گردید. نوروز را تجسم پیروزی نیکی، امید مردم به سال پرفیض، شکوفایی، نیکواحوالی و زندگی آسایشته نامید. واقعا نوروز خجسته حکمت، فلسفه و بزرگترین ارزش فرهنگی است که در سرنوشت تاجیکان مثل معما در خود اسرار نهفته دارد. عمر جشن نوروز تاریخی خیلی قدیمه داشته، به تشکل عمر ملت ما پیوسته است. برای آشکار نمودن ماهیت و ظهورات آن مردم به بیداری طبیعت، گرمی و نرمی، شادی و سرور، آزادگی و لطافت و شفاعت آن باوری داشته بقای ملت تاجیک و دیگر اقوام آریای تبار را به آن وابسته می‌دانند. معلوم است که با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و جانبداری سران دولت‌های حوزه نوروز، اسامبله سازمان ملل متحد سال 2010 قرار قبول نمود که عید نوروز جشن بین‌المللی اعلان کرده شود. از همان روز این جانب جشنی که با زبان مردم ما نوروز معرفی می شود در اکثر مملکت‌های جهان تجلیل می گردد. حکمت نوروز این به هم آمدن انسان‌ها، آزادگی و یگانگی، دوستی و تحمل پذیری می باشد که درباره تاریخ پیدایش آن روایت و افسانه و سروده‌های خیلی زیاد گفته شدند. در ادامه از جانب ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برنامه رنگین فرهنگی پیشکش حاضرین گردانیده شد. باید گفت که از جانب ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچنین بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز 2 برنامه فرهنگی در شهرهای گنجه و باکو پیشنهاد کرده شد. با اشتراک راهبریت و کارمندان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و مؤسسه و کارخانه‌های تابع آن نیز در صحن تئاتر دولتی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز چهاربینی ایدانه برگزار گردید. در اینجا مسئولین نمایشگاه جشنی و برنامه فرهنگی را پیشنهادی ساکنان و مهمانان پایتخت گردانیدند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. نخست راهبریت و مهمانان از نمایشگاه کارمندان کارخانه و مؤسسه‌های زیرتابع وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان که در سطح خیلی بلند تشکیل کرده شده بود دیدن نمودند. در هر گوشه صحنه تئاتر دولتی، اکادمی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی کارمندان مؤسسه‌های گوناگون فرهنگی خوان نوروزی آراستند که از هفت سین و هفت شین و دیگر عنعنه‌های این عید نیاگان عبارت بود. اشتراکچیان از خوراک‌های ملی که با محصولات گوناگون آماده کرده می‌شوند پیشنهاد نمودند. از هر گوشه صدای بزم و بازی به گوش می‌رسید.
базмгоҳи наврӯзӣ вазорати фарҳанг инчунин сокинону сайёҳонро низ ба худ ҷалб намуд. аз омадомади баҳору тантанаи иди наврӯз кӯдакон ҳам хушҳолӣ мекунанд. аз ин рақсу бозии хурдсолон дар намоишгоҳ ҳаминро метавон гуфт ки шодии тифлакон аз бузургсолон бештар асту кам не. сулҳу осоиштагӣ ва озодию ободии ватан воқеан ҳам аз шодии кӯдакон маълум мегардад. баъд аз тамошои намоишгоҳи наврӯзӣ қисмати тантанавии чорабинӣ шурӯъ шуд. дар оғоз вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён ҳозиринро ба муносибати ҷашни наврӯзи байналмилалӣ табрику таҳният гуфта ба онҳо саодату муваффақиятҳо таманнӯ намуд. дар ҳамин маросим як қатор кормандони муассисаҳои фарҳангӣ бо нишони сарисинагии аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва сипосномаву ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. бояд гуфт ки наврӯз ҷашни бузурги миллӣ ва ҷузъи муҳими таъриху фарҳанги тоҷикон мебошад. ин иди бостонӣ дар даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон ва бо пешниҳоди пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мартабаи ҷаҳонӣ гирифт ва таъриху тамаддуни кӯҳан доштани миллати тоҷикро ба оламиён муаррифӣ намуд. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби аҳли санъату ҳунари кишвар барномаи рангину тамошобоб ки аз таърихи наврӯз ва расму анъанаҳои миллӣ бозгӯӣ мекард пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. бинандагони гиромӣ буд нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навид. манзури шумо бароятон шаби хушу хубро таманно мекунем. хайр.